এক্সপ্লোর উইথ রূপালী চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। নিশ্চয়ই তোমরা যে যেখানে আছো, আমার বন্ধুরা, আমার সবাই জানাশোনা যত কেউ যেখানে আছো, সবাই খুব ভালো আছো নিশ্চয়ই, বা ভালো থাকার চেষ্টা করবে, এই কামনাটা করে আজকে ব্লগটা আমি শুরু করছি। আজকে যে ব্লগটা আমি করছি এটা খুব ইউজফুল হতে চলেছে। এই জন্য এক একটা লাইন, এক একটা সময় তোমরা একদম নির্দিষ্টভাবে বসে দেখবে, কেন এটা প্রত্যেকের কাজের জিনিস। এর আগে আমি একটা ব্লগ বানিয়েছিলাম নেত্রনালী নিয়ে, আমাকে সবাই খুব প্রশংসা করেছে বা জানিয়েছে, থ্যাংক ইউ জানিয়েছে যে একটা ইউজফুল ব্লগ দিয়েছিলাম। তাই তো এটাও সেরকম একটা ব্লগ হতে চলেছে। তো আমি আমার এক্সপ্লোর উইথ রূপালী চ্যানেলটার নামটা এরভাবেই এসছে যে আমি ব্লগ বানানো শুরু করেছি, বেশি দিন হয়নি, 2-3 মাস হয়েছে, কিন্তু এক্সপ্লোর করা শুরু করেছি অনেক দিন থেকে। যেখানে যা কিছু যাই দেখি সেখানে জিজ্ঞাসা করি, আর এটা আমার ভালো লাগে, জানতে ইচ্ছে করে, আর সেখানে ভিডিও টিডিও করি, বহু দিন থেকেই করি। তো সেটাই আজকে ভাবলাম যে আরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইউটিউবটা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। তো বহু এটা তো বাংলায় আছে ব্লগটা, তোমরা সবাই দেখতেই পাবে যে এন্ডে একটা সারপ্রাইজ আছে, এক্সপ্লোর আছে। কিন্তু আমার হিন্দিভাষী বহু বন্ধুবান্ধব আছে যারা বলে যে হিন্দিতে বলো, তাই আমি একটু সামারি হিন্দিতে করে দিচ্ছি ওনাদের জন্য, তাকে ওনারাও এটা দেখতে পারে। तो আমি मेरे जो हिंदी भाषी फ्रेंड है और जो जान पहचान सब कुछ है, तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी में थोड़ा समरी कर देते ये ब्लॉग को। उसके पहले आप एक्सप्लोर विथ रूपाली चैनल में आप लोगों को वेलकम। और आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप सब लोग खुशी से रहो, मस्ती से रहो, ये मेरा कामनाएं है। और ये जो ब्लॉग है ना, ये एक बहुत यूज़फुल ब्लॉग होने के जा रहे हैं। इसको पूरा आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा समारी बोल देती हूँ। जैसे कि मैं आज 8 PM एक दीदी के घर में गई, मेरा मोहल्ले के से दूसरा मोहल्ले में रहते हैं, उनके घर में गई। उनके घर में जाके मैं कुछ एक्सप्लोर की। पहले देखा दीदी मछली खरीद रहे थे। हमारा इधर मोहल्ले में घर के सामने मछली लोग मछली से मतलब बेचने के लिए आ जाते हैं। बंगाली लोग मछली खाने में उस्ताद भी होते हैं। तो वही मैं देख रही थी, वो जो आदमी साइकिल लेके आए ना मछली बेचने से, और दीदी ऊपर से उसका भाव पूछ रहे थे। तो फिर दीदी को जाके देखा, उनका नाम मैंने विक्टोरिया ऐसे कुछ बोले। तो फिर उसकी दीदी की जो बेटा है उसका बेटी, उसको दिखाया मैंने। और दीदी का घर बहुत सुंदर है, सजा के रखा। और दीदी के जो छत है ना, छत के ऊपर जो बहुत पौधे लगाए, पेड़ पौधे फ्लावर की, तो वो बहुत अच्छा लगा हमको। और जो दीदी के मोहल्ला है चारों तरफ बहुत ग्रीन है, हरियाली हरियाली होता है, मतलब सबके घर में इतना सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है। आम की पेड़, नारियल का पेड़, और बहुत सारे पेड़ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ इतना हरियाली। हम लोग जानते हैं जो ग्रीन, हम लोगों के लिए ग्रीन कितना ज़रूरी होता है, मतलब पेड़ पौधा कितना ज़रूरी हमारे लिए होता है ना। वो हम लोगों को मेरे को देखा अच्छा लगा। और बहुत सारे पेड़ ऐसे भी देखा, पौधा ऐसे भी देखा, जैसे तुलसी का पत्ता, तुलसी का मतलब एक पौधा देखा जो बहुत सुंदर मंच बना के उनको पूजा जाता है। तो तुलसी के बारे में तो हमको कुछ बोलना ही नहीं। तुलसी के बारे में तो पूछते हैं सिर्फ नहीं, उसका कुछ मतलब महत्वपूर्ण कुछ है। जैसे कि तुलसी का गाछ, जो कोई भी आप पेड़ पौधा लगाओ, उसका ऑक्सीजन निकालते हैं दिन में, जो हमारे लिए अच्छा होता है और वो हमारा ज़रूरी होता है। लेकिन रात को नाइट्रोजन निकालते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन तुलसी का जो पौधा होता है ना, वो पूरा दोनों दिन, मतलब रात और दिन दोनों ही ऑक्सीजन निकालते हैं, इसलिए वो पूजा जाता है, क्योंकि वो हम लोग ज़्यादा करके घर में रखें। इतना मतलब यूज़फुल है। और दिखाया मैंने, एक देखिएगा पतला पतला एक पौधा, मैं उसका पत्ता तोड़ के मैं नाक में दे रही थी, वो उसमें लेमन की फ्लेवर आता है। और वो पत्ता है ना जो विदाउट मिल्क का टी बनते हैं, उसमें डाल के पिया जाता है। तो क्या होता है ना, आपको लगो कि आप लेमन टी पी रहे हो। तो देखो हमारा जो पेड़ पौधा होता है उसमें कितना कुछ गुण होता है ना, वो एक गुण होता है। तो मेरे को वो अच्छा लगा। और भी जो छोटा छोटा फूल बन के इतना बड़ा बड़ा बन रहा है फूल, जो मतलब छोटा छोटा करके पूरा एक साथ गुच्छा में, तो उसको तोड़ के हम लोग बचपन में ऐसे करके खींचते थे हमारे तरफ, उसमें हानि होता था, तो हम वो खींच के पीते थे। तो वो जो दीदी की जो नातनी, उसका नाम राई है, राई मुझे बोल रहा है आप पी लो, इसमें हानि होता है। तो मैंने पी के देखा, हानि बचपन का याद आ गया। तो ये तो सब एक्सप्लोर होते ही रहते हैं। उनकी इतना सुंदर सजा के रखा, बहुत सारे फ्लावर भी है जो पूजा करते हैं। उनके घर में मंदिर भी है, माँ भी है, और भी देवता है, वो भी दिखाया हमने। और एंड में जो दिखाए वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को ज़रूर एंड तक देखना होता है। एंड में होता है क्या, जो दीदी ने कुछ कोर्स किए हैं, जो दिल्ली में जाके भी किया है, और इधर कोलकाता में बहुत सारे उनको सर्टिफिकेट भी मिला। और वो अभी क्या है ना, वो
अभी सेवा में लग गए उसी कोर्स से। तो वो क्या कोर्स होता है, किस चीज़ के होता है, कि कैसे सेवा कर रहे हैं, वही मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए उस टाइम जाना था। और जाके देखा, मैं तो हैरान होएगी, ये ऐसे भी होता है। इतना सुंदर, इतना यूज़फुल एक चीज़ जिससे आपका शरीर में बहुत टॉक्सिन होता है। तो दीदी ने रेकी भी किए हैं, रेकी मास्टर भी है, और ये मशीन उन्होंने मंगाया और इससे उन्होंने ये कोर्स किया। ऐसे नहीं कोई भी कर दो, उल्टा सीधा हो जाएगा, कोर्स करना पड़ता है। दीदी भी सिखाता है कोर्स, अभी वो मास्टर बन चुके, उनको सर्टिफिकेट भी मिला। तो वो जो मशीन है उसी से पैर से टॉक्सिन कैसे निकालते हैं। पैर को हम लोग सेकंड हार्ट बोलते हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आप बता देते हैं। पैर के साथ हमारा पूरा शरीर का सब कुछ अटैच है, मतलब ज्वाइन किए हुए हैं। पैर में ज़्यादा चोट लगने से हमारा सर में घूमना शुरू हो जाता है, सर इतना ज़्यादा लगती है। तो सर, आँख, नाक, होंठ, दांत, हार्ट सब कुछ पैर के साथ अटैच है। सिर्फ पैर को बहुत मतलब साफ़ सुथरा और उसकी तरफ ध्यान देना होता है। और वो पैर से इतना, उसमें छेद होता है ना पैर के नीचे, वो छेद से इतना टॉक्सिन कैसे निकालता है। और टॉक्सिन निकल जाएगा अपना शरीर से तो बहुत सारे बीमारी भी ख़त्म है। तो जो बीमारी ख़त्म करने के लिए हम लोग इतना मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास इतना रुपया देते हैं, और मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को पता है। एक मेडिसिन हम लोगों को एक बीमारी मतलब ठीक कर देता है, दूसरा बीमारी लाते भी है। तो ये जो दीदी ने सेवामूलक जो काम करना शुरू किया, उसी से टॉक्सिन निकालते हैं और शरीर की बहुत सारे बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाता है, बड़ा से बड़ा बीमारियाँ ख़त्म हो जाए। उन्होंने रेकी भी करते हैं और ये भी करते हैं। रेकी के मालूम है ना, रेकी होता है टच से जो बीमारी दूर होता है। हम लोगों को मालूम है ना, बचपन से जब हम मतलब बीमार होते थे, बुखार होते थे, हमारा मम्मी लोग आज के सर में हाथ फैलाते थे, हम लोगों को बहुत आराम मिलता है। वो भी एक टाइप रेकी, मतलब हमारा इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी हर टाइम होता रहता है, उसी से अगर किसी से ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कोई भी बीमारी हो टच करो तो बीमारी ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं रेकी। ये भी एक कोर्स होता है, वो सीखना पड़ता है, ठीक है। उसी से भी आप बिना दवाई के आपको मतलब आप बीमार ठीक हो सकते हो। और ये जो दीदी ने लिया है ना, ये बहुत अच्छा। कोई भी अगर दीदी के घर जाते हो, 50 रुपया लेते हैं, ज़्यादा बहुत ही कम 50 रुपया लेते हैं, और उसी से वो उस टाइम होता है, उस टाइम के लिए आप वो मतलब कर लेते हैं, टॉक्सिन निकाल सकते हैं। उसी से आपको बहुत सारे दवाई पीना नहीं पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लोग दीदी का घर में जाते हैं। तो मैं अपना घर, अपना जो मोहल्ला है, उसी के और उसके चारों तरफ की सबको इनवाइट करते हैं दीदी के पास, अंजलि दीदी के पास आओ और उनके पास आके ये करो, मतलब ये यूज़ करो। मैं भी करके आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पैर के नीचे से काला काला निकला टॉक्सिन। तो ये मैं सामान्य में बोल दी, ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत लेंदी होने वाला है वीडियो। तो आप लोग देखिए, मस्ती भी करते हैं और उसके साथ साथ हम एक्सप्लोर भी करते हैं। तो चलिए हम लोग सब देखते हैं। और बेंगली लोग को बोल रहे हैं कि अपना আসুন অঞ্জলিদির বাড়িতে। অঞ্জলিদি এখানে কীভাবে কী নেয়, কী বৃত্তান্ত, কত টাকা, সপ্তাহে 7 দিন যদি করে 50 টাকা করে এক দিন নেয়, সপ্তাহে 7 দিন যদি কেউ করে তাহলে একদিন ফ্রি দেয়। তো অঞ্জলিদির নাম্বারটা বা আমার নাম্বারটা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা আমাকে কল করবে, আমি অঞ্জলিদির অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে পারবো। আর এরপরে অঞ্জলিদির সঙ্গে আবার একটা ব্লগ করব, আরও কী কী অঞ্জলিদি জানে সেগুলো জানবার জন্য। চলো আমরা দেখি যে কি এক্সপ্লোর করা হচ্ছে। এখন সকাল 8টা মতো বাজে, বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল, অঞ্জলিদির বাড়ি যাচ্ছি। অঞ্জলিদির বাড়িতে কিছু একটা এক্সপ্লোর করার কথা আছে, দেখা যাক আমি কি এক্সপ্লোর করি, তোমাদের খুব শিগগিরই জানাবো। তো চলো যাই অঞ্জলিদির বাড়ি। অঞ্জলিদি এখন মাছ কিনছে, এই যে মাছওয়ালা এসছে, মাছওয়ালা থেকে মাছ কিনছে। দাঁড়া, এটা অঞ্জলিদির বাড়ি, দেখিয়ে নি তোমাদের বাড়িতে। মাছওয়ালা মাছ বিক্রি করছে, এসছে। অঞ্জলিদি এখন মাছ কিনছে, আমরা এখন ঢুকছি ভেতরে। আমরা বলতে আমি ঢুকছি। চলো। হ্যাঁ, এই ঢুকলাম। এটা কি গো, বাসন? আচ্ছা, হ্যাঁ। দিদি বাড়িতে উঠছি দোতলায়। হ্যাঁ, এই যে আমাকে খুলে দিল পম্পা, এই অঞ্জলিদি। মহারানী ভিক্টোরিয়া দাঁড়িয়ে আছে। চলো, বিকি তো চলে গেছে, ওর কাজ আছে তো।
ও মা, ও থাকবে না? আসবে না, ও থাকবে না তো, ও, আমি যা করার করবো। তাহলে আমি মহারানী ভিক্টোরিয়া। হ্যাঁ। আচ্ছা। এই মা, এদিকে এসো মা। এই যে অঞ্জলিদির মহারানী ঘরে ঢুকলাম। ভিক্টোরিয়া তো এই যে। ওই এদিকে ভিক্টোরিয়া, এসো বাবু। ভিক্টোরিয়া কোথায়? লাইটটা একটু লাইট জ্বালিয়ে তো ঘরটা দেখা যাচ্ছে না, ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজানো থাকে। অঞ্জলিদির ঘরটা খুব সুন্দর সাজানো থাকে, একটু লাইটগুলো জ্বালিয়ে দাও। সকালবেলা তো বাইরে আলো, কিন্তু ঘরে অন্ধকার। সুন্দর সাজি টাজি রেখেছে, এখানে ফুল আছে, এই যে গাছগাছালি অনেক কিছু আছে। অঞ্জলিদির বাড়িতে যখনই আসে খুব ভালো লাগে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব সাজগোজ। এই যে গাছ কি সুন্দর করে রেখেছে। ঘরটা আস্তে আস্তে দেখাই। এই যে মহারানী ভিক্টোরিয়া। এই যে ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়া, তোমার নাম কি বলো? আমার নাম প্রত্যাশা রায়, আমি অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলে পড়ি। আচ্ছা, খুব ভালো। এটা অঞ্জলিদির হচ্ছে মা, আর এই বাড়ির গার্জেন সব দেখভাল করে। চলো আমি আর একটু কি দেখাই কি কি আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা উপরে যাচ্ছি এখন। চলো, উপরে চলো মা। আমার চুলটা খোলাই থাকবে। যেটা ইচ্ছে তুমি, যেরকম মনে করো, থাকুক, অসুবিধা নেই। ওপরে যাচ্ছি কেন, অঞ্জলিদি না ছাদ বাগানটা ভীষণ সুন্দর শুনেছি, ওই লোভেই আমি সকাল সকাল চলে এসেছি। এখনও ফুলগুলো এখনও হয়নি। দাঁড়া, একটু এই দিকটা দিয়ে নিই। দেখ, নেই। এখন যাচ্ছে অঞ্জলিদির ছাদে, এই যে ছাদটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অঞ্জলিদির নাতনি আর আমি ওর সাথে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, এখান দিয়ে উঠে এখন ছাদে যাচ্ছি। সকাল সকাল চলে এসেছি কেন, ফুলগুলো দেখবো বলে। প্রচুর ফুল হয়, কোনোদিন দেখিনি, সন্ধ্যেবেলা আসি। তো চলো আমরা এখন ফুল দেখে নিই। এর ওপরে আসলাম, একটা ঘর, এই পাশে হচ্ছে বারান্দা। এই যে বারান্দা দিয়ে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, যেখান দিয়ে আমি আসলাম না, এটা অন্যদিকে রাস্তা। এখানে আমি একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখতে পেলাম, তাই জন্য ঢুকলাম। ঢুকে ভাবছি ব্লগও করি, একে একটু দেখাই। এসে কামড়ে টামড়ে দেয় না তো? ওর নাম পপকর্ন। কী নাম? পপকর্ন। পপকর্ন। আচ্ছা, ওর নাম নাকি পপকর্ন। নামটা বেশ সুন্দর, ভালো নাম। এটা হচ্ছে মিনি পপকর্ন। কি হ্যাঁ, আমার সাথে দেখলে কামড়ায়। ও আমার সাথে আমার কথাও বললো মনে হয়, আবার ফোন দেখলে নাকি কামড়ায়। ও আর কি ফোনটা নিতে চায়। তো এটা একটা ঘর অঞ্জলিদির, এই খাঁচার মধ্যে মনে হয় থাকে। আর এখানে হচ্ছে আমার নাচের, আমি শুটিং করি। নাচের? নাচের শুটিং করি। নাচের শুটিং করে এখানে নাকি ও? ভালো, খারাপ না। চলো আমরা একটু ছাদ বাগানে যাই এবার। ছাদ বাগানটা জানলা থেকে একটু দেখা যাচ্ছে। এবার ফুল আছে, এখনও ফুলগুলো দেখার জন্য এসেছি মন্দির। চলো আমরা ছাদ বাগানে। এই এখন ছাদ বাগানে এন্ট্রি নিচ্ছি, হয়েছে না ভিডিওটা? ছাদ বাগানে এন্ট্রি নিচ্ছি, খুব সুন্দর। দেখ না, আমি তো বলবো তো। হ্যাঁ, ছাদ বাগানে এন্ট্রি নিলাম, এখানে গাছগুলো আছে। একটু চল, কি গাছ আছে রে এখানে? এখানে এই হচ্ছে একটা বড় আম গাছ। আম হয় এতে? হ্যাঁ। আম হয়? হ্যাঁ। বাহ, ধীরে ধীরে এটা ধীরে কাগজের ফুল। হ্যাঁ, দু রকমের। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে এটা সবজি মঞ্চ। খুব সুন্দর তুলসী মঞ্চটা। হ্যাঁ, আর এখানে আরো ফুল আছে। হ্যাঁ, জবা ফুল, এগুলো কি সুন্দর সুন্দর ফুল। হ্যাঁ, জবা ফুল, নয়নতারা ফুলও আছে। হ্যাঁ, আরও প্রচুর গাছ। বা সুন্দর লাগছে দেখতে। আকাশের মেঘও অল্প অল্প হচ্ছে, আবার প্রচুর রোদও হয়েছে। রোদটা আবার উঠছে, নামছে, কমছে। এখানে এখানে একটা স্পেশাল গাছ আছে। হ্যাঁ, এটা মানে ফলও হয়। আমি সেই কোনটা? গাছটা দেখাচ্ছি। কোন গাছটা? একটু আগে ব্লগ দিয়েছি গত বছর। অঞ্জলিদির বাড়িতে ড্রাগন ফল আমি আমার পিস্তুত দিদির বাড়িতে দেখিয়েছি, ড্রাগন গাছ প্রচুর। এটা অঞ্জলিদির বাড়িতে ড্রাগন গাছ, এখানে ফলও হয়। আর গাছটা সম্বন্ধে তো সবাই জানে, দিদির বাড়িতে দেখিয়েছি আগের ব্লগে। এই ফুলটা কি সুন্দর ফুলটা রে, আমি নাম জানি না। খুব সুন্দর দেখতে ফুলটা, বাহ দারুণ দেখতে তো। চারা ফাড়া থাকলে একটু দিস তো। চারা তো দেখতে পাচ্ছি না, খুব সুন্দর ফুলটা। এই যে সব গাছ, বাহ, থোকে কাগজি ফুল গাছ, এগুলো দূর থেকে ভালো। বারে বাবা, এত সুন্দর। কাঞ্চন ফুল নাকি এটা? না, এটা কি ফুল? বাহ, দুর্দান্ত তো এই গাছটা। আর এটা কি গাছ যেন, আমিও ভুলে গেছি। দেখা এটা টগর গাছের মতো। কাঠটগর হতে পারে, এটা অন্য কালার হতে পারে। না, কাঠটগরের মতো তো শক্ত নয়, তো হালকা শক্ত। এটা হচ্ছে বাগানে একটা কাঁঠাল গাছ আছে, বড়। আচ্ছা, বড় কাঁঠাল গাছ। আর এটা নয়নতারা। নিচে কি গাছ আছে? নিচে হচ্ছে এটা একটা আম গাছ। মানে এটা পুরো আমাদেরই বাগান একটা। আচ্ছা, বিভিন্ন অনেক গাছ আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই আমার মেনলি ভালো লাগছে এই ফুলের গাছটা দেখাতে, এই ফুলটাকে দেখাতে খুব সুন্দর লাগছে। এই দেখা যাচ্ছে তো বাবা, আমি তো চোখে এখন দেখতে পাচ্ছি না আলোর জন্য। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, দূর থেকে একটু দেখাই গাছটাকে।
গাছটা দূর থেকে দেখো, খুব সুন্দর লাগছে দূর থেকে বাগানটা। কি হলুদ গাছটাও খুব সুন্দর, বাহ সুন্দর সুন্দর গাছ এনে পাহাড় রেখেছে। থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি। ও তাই, পাহাড় থেকে নাকি, যেখানে সিনটেক্স বসানো। এই যে গাছ, এগুলো সব আমি আর আমার মা মিলে বিকেলবেলা আমি স্কুল থেকে আসে পর সব চারা বানিয়েছি। আচ্ছা ভালো তো। অঞ্জলি দিন এটা নাতনি, আরেকটা ওই কালারই, হ্যাঁ। এটা একটু অন্য ধরনের। আরেকটা তাই তো। এই যে অঞ্জলি দিন নাতনি, দেখি নামটা ভুলে যাচ্ছে তোর। রাই। রায়, রায় আর রায়ের মা মিলে চারা ফারা বানায়। এই আর একটা ফুল, এটা কি বেশ সুন্দর সুন্দর। এটা আবার চারিদিকে না কালারটা হচ্ছে আবার একটু খয়েরি খয়েরির মতো আছে, না, সাদা দিয়ে গোলাপি। গোলাপি আর সাদা দিয়ে, মাঝখানে লাল। মাঝখানটা লাল। খুব সুন্দর ফুল গাছগুলো। এখানে জবা আছে। আমি একটা মানে চারির মধ্যে অনেক কালারের জবা বানাই। হ্যাঁ। ওর জন্য মনে হয় কি একটা গাছে অনেক জবা হচ্ছে। একটা চারাতে অনেকগুলো বানাস? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে একটা চারির মধ্যে অনেকগুলো জবার গাছ দিলে হ্যাঁ। মনে হয় কি ওই একটা গাছে বিভিন্ন ফুল অনেকগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে অনেক নয়নতারাও হয়েছে, কি সুন্দর নয়নতারা। আপনার থেকেই হয়েছে, কিন্তু ভালো হয়েছে। এই নয়নতারা চারা থাকলে আমাকে দিস তো, আমার চারাটা হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, মরে গেছে। দাঁড়া, আরেকটু নয়নতারা গাছে কত সুন্দর ভরে। দাঁড়া, এই নয়নতারা গাছটা দেখিয়ে নিই। নয়নতারা গাছটা কি সুন্দর হয়ে রয়েছে ফুলগুলো, বাবা এত সুন্দর। ওই ফুলটা তো এখানেও হয়ে রয়েছে। ওগুলো আমি কাটিং করে সব মা মিলে লাগিয়েছে মার সামনে। বাহ, মানে এগুলো হচ্ছে ডাল ভেঙে লাগালে হয়। কোনটা? এইটা আচ্ছা। ডাল ভেঙে যখন কাটিং হয় তখন মা আর কি বিভিন্ন টবে লাগিয়ে দেয়। হুম, আর সেইটাই আর কি এরকম বড় গাছ হয়ে যায়। আমাকে একটা দিস ডাল। কবে দিবি? আজকে দিবি? আজকে কাটা যাবে না। কেন? কারা গেলে কি হবে আজকে? কাটা মানে কাটে এই যে না। গাছ, ও আচ্ছা আচ্ছা। প্রচুর গাছ, প্রচুর গাছ। আজকে আমি মেনলি এসেছি এই ফুলগুলো দেখাবার জন্য। এত সুন্দর ফুলগুলো না। লেবু গাছ আছে। কোথায় লেবু গাছ? কোথায়? এই তো তোমার সামনে। আমি আসলে এইদিকে ওদিক তাকাচ্ছি, যে এটা লেবু গাছ, এটা লেবু গাছ, এটাও একটা ফুল। কাগজি লেবু। আচ্ছা, কাগজ লেবু, এটাও একটা ফুল ফুটে রয়েছে। এখানেও ফুল, কত ফুল রে তোর এটা ঠাকুমা। হচ্ছে ফার্স্ট লাভ। আচ্ছা, ফার্স্ট লাভ, এটার নাম নাকি ফার্স্ট লাভ। কাকে দেবো আমি জানি না, ফার্স্ট লাভকেই দিতে হবে। হাসছেও আমার কথা শুনে। আমার ফার্স্ট লাভের দুটো কালার আছে, একটা হচ্ছে এইটা। ও, তাহলে ও বলেছে ফার্স্ট লাভের দুটো কালার, তা আমি ভাবছি একটা কালার ভালো দেখে পছন্দ করে আমার ফার্স্ট লাভকে দেবো। আজকে ফুল অনেক কম ফুটেছে। তাই আরে এই গাছে লাল আজকে নাকি অনেক কম ফুল ফুটেছে, তাই তো আমি এত ফুল দেখতে পাচ্ছি। কম নাকি আমি একটা ফুটেছে? জিনিস বলে দিই, ওই গাছটা যখন মানে প্রথম ফুল ফোটে ভিডিও করছে। ওটা থাকে হচ্ছে হলুদ, বাহ, কিন্তু যখন এটি প্রচুর। শুকায় তখন এটা গোলাপি হয়ে যায়। বাহ বাহ, সুন্দর। কত ফুল করেছে অঞ্জলি দি। অঞ্জলি দি, এরকম গাছ আমাকে একটা দিও না গো। এই নাও। দেবো গো। এটাকে একটু পজ করে দে, আর আমার দিকে এটা করে দে দিদি। আর আমি, দেখা যাচ্ছে তোমাকে? আমার তো চোখটা ঠিক নেই, দেখ তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। তো অঞ্জলিদির বাগানে এসেছি। অঞ্জলিদির বাগানে এসে এই যে ফুল গাছগুলো 1 ঘন্টা লাগে জল দিতে সকালবেলা। সকালবেলা 1 ঘন্টা নাকি 1 জল দেয়? ঘন্টা লাগে জল দিতে। এত গাছ তো জল তো দিতে লাগবে আর 1 ঘন্টা। মালি মাসে একদিন এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। আচ্ছা, আর কি এই জন্য সার ফার কিছু দাও না? সার দিয়ে যায়, কি সার দাও এত সুন্দর করে রেখেছো? খোল পচা, কম্পোস্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, কিনে আনো। কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, সব ওখানটা হ্যাঁ করে দে তো, মনে হচ্ছে। কোনটা নাইট কুইন? এই যে নাইট কুইনের সবে কুড়ি হচ্ছে। ও, নাইট কুইনের শুধু সবে কুড়ি হচ্ছে, এটা নাইট হ্যাঁ। কুইন। বিশাল ফুল। আর এটা কি গাছ? লেমন গ্রাস। লেমন গাছ চায় মানে- দিয়ে খাওয়ার ও জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, লেমন গাছ। একটুখানি দেখি। দেখ, এটা লেমন গাছ বলছে। এই সত্যি সকালবেলাই তো খেলাম লঙ্কা চা। লেমন গ্রাস। এই লেমন গাছটা না আমি একটুখানি ছিঁড়লাম, এইটা ছিঁড়লাম, ছিঁড়ে গন্ধ শুকলাম, সত্যি লেমনের গন্ধ। এটা চা দিয়ে নাকি খায় ওরা, সকালবেলা রোজ খায়। তো এই সত্যি কথা লেমনের গন্ধই পাচ্ছি আমি। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আরও এখানে যা যা গাছ আছে সে বলবার মতো নয়। তুলসী বাগান। এই গাছটা আবার মধু পাই আমি, মাঝে মাঝে আমি তুলে যখন চুষি। এই গাছে নাকি ও মাঝে মাঝে মধু পায়, এই গাছটা। হ্যাঁ, ওই ফুল ছিঁড়ে মুখে দিয়ে চুষলে। হ্যাঁ, চুষে আমরা ভেতরে ছোটবেলায়, মধু আমরা আছে। ছোটবেলায় হ্যাঁ, করেছি হ্যাঁ, এটা, ফুল ছিঁড়ে মধু দিয়ে চুষতাম। হুম হুম। আরেকটা দে, আরেকটা দে, আরেকটা দে। ছোটবেলা সব মনে পড়ছে এখানে এসে। বোতাম ফুলটা তুলেছিস? বোতাম ফুল। বোতাম ফুল হ্যাঁ তুলেছি, এখানে মোটামুটি সব ফুল। এই গাছটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা তো এই যে এই গাছটা, এই যে সাদা গাছটা, এত সুন্দর না এই গাছের ফুলগুলো, দেখো কি সুন্দর সবাই।
এত সুন্দর লেগেছে, থোকা থোকা হয়ে রয়েছে। এটা কি আমি গাছ গো? একটা ফুল আমার স্কুল থেকে নিয়ে এসেছি। এই হ্যাঁ হ্যাঁ তুলেছি। এই যে গাছ দেখো এখানে, এটা কি গাছ গো? এগুলো ছোট ছোট এগুলো সে কি লিলি লিলি গাছ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। লিলির আবার তিন কালারের আছে, একটা হচ্ছে লিলি হলুদ, ভ্যারাইটিস এটা আছে। হচ্ছে একটা অরেঞ্জ টাইপের, আর ওটা পুরো লাল। হ্যাঁ এটা লালটা খুব সুন্দর লাগে, দেখেছি আমি, এটাই কম দেখেছি। নয়নতারা তো প্রচুর হয়েছে, আমার নয়নতারা গাছটা না মরে গেছে। দেখো তো তোমার চারাটা রাখলে দিও। ওরে কত নিবি তুই? দাও না দাও না, কত নেই আমাকে, বেশ কয়েকটা দাও। এই যে গাছ, এটা আমার স্কুল থেকে আনা। বাহ সুন্দর হয়েছে। আর এটা একসাথে এরকম রাখা তো মনে হচ্ছে যেন একেবারে সুন্দর সাজিয়ে গুজিয়ে বিক্রি হচ্ছে, এই সাজিয়ে গুজিয়ে বিক্রি হচ্ছে। এই গাছটার একটা কাহিনী আছে, এদিকে আয়, হ্যাঁ আমি বলি। কোন গাছটা? এই এগুলো দেখা যায়নি তো, কোন গাছটার কাহিনী? এই গাছটার কাছে ধর। জামা কাপড় মেলে রেখেছে। দুটো ফুলটা তুলেছি। হ্যাঁ সব তুলেছি। কোনটা কাহিনী এই যে আছে? ধর, হ্যাঁ দেখানো হয়েছে, বলো না একবার। দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ আমাকে একটু নে। তুমি ওই দিকটা যাও, তোমাকে দেখা যাবে। আচ্ছা, এই যে গাছটা, হুম এই গাছটা দেখতে পাচ্ছি, এই গাছটা আমরা ঘাটশিলা গেছিলাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ গত হ্যাঁ বছর। হ্যাঁ, জোরে বলো তো একটু, হ্যাঁ। গত বছর ঘাটশিলায় গেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ঘাটশিলায় যে এই ফুলটা দেখে আমার বৌমা আর আমার মেয়ে হ্যাঁ দুজনে ওরা কাটার নিয়ে যায়, ঠিক আছে। হ্যাঁ। কোথা থেকে কি ম্যানেজ করবে, হ্যাঁ চুরি করে, ঠিক আছে। মানে তো দুই সেই গাছ চোর মায়ের গেলে আর মালিক গাছটি গেলে। মালির অলক্ষেই হ্যাঁ তাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল, তারা দেয়নি। হ্যাঁ। ছোট্ট একটা ডাল হ্যাঁ ওরা কুট করে কেটে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। সেটা সিসি থেকেই এটা? ক্যামেরায় হয়তো উঠে গেছিল। এই সেখান থেকেই সেইটা গাছটা? থেকেই আমার এই, এবং আচ্ছা এই কাজটা তো আমিও করতে পারি তোমার হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার হ্যাঁ, অবর্তমানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এদিক ওদিক সরলে আর কি, হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। করাই যায়, করাই যায়, মানে ফুট করাই করে যায়। একটা ডাল কেটে নিয়ে চলে গেলাম। তবে চুরি করবো না, তোমার থেকে চেয়েই নেবো। এগুলো সব ওই দেখিয়েছি, দুটো এগুলো ফুলটা সব তুলেছি? দেখি, সব আচ্ছা, দেখিয়েছি। দারুণ দারুণ সব ফুল। এবার আমরা আসল কথা, এটা একটুখানি ইয়ে করতো, ড্রাগন দেখা যাচ্ছে কিনা দেখতো। এই যে ড্রাগন গাছটা আমি দেখিয়েছি তখন একটু আগে, আজকে এখন আগে জানতাম না, অঞ্জলি দিয়ে এসে বললো এখানে ড্রাগন ফলটা আছে। এই আগে ড্রাগন ফলটা দেখা অনেকগুলো তো। ফল আছে, একটা না দুটো এখানে পেকেছে। এখানে একটা রয়েছে, আর এখানে তিনটে পুরো পরপর রয়েছে। দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, আচ্ছা আর এবার ওদের এগুলো জন্য, ড্রাগন কড়া ফল। রোদের জন্য ফল বড়ও হয়নি, ভালোও হয়নি। কড়া রোদের জন্য নাকি ফলটা ভালো হয়নি, বড় হয়নি। তো যাই হোক, এই হচ্ছে অঞ্জলিদের এরিয়া। হ্যাঁ ও ছাদে আছে, তাহলে এটা পজ করতাম না। ছাদে আরও গাছ আছে নাকি? এগুলো এই যে ছাদে। আমরা দুজনে মিলে এখন যাচ্ছি ওপর দিকে, তিনতলার ছাদে। তিনতলার ছাদটা এই যে, দাও ব্যাগ দাও আমাকে। ও আমি উঠতে অসুবিধা হচ্ছে, আমার ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে আমাকে হেল্প করছে। এই তিনতলার ছাদে উঠছি, এটাকে একটু ওইদিকে করতো। এটা ওইভাবে করা যায় না, পজ করতে। পজ করে দিই। এই যে তিনতলার ছাদে উঠছি, এই যে সিঁড়ি, এই যে আমরা এখান থেকে এইসব জায়গা থেকে আমরা এখন তিনতলার ছাদে উঠছি। তিনতলার ছাদে ওঠার মেন কারণ হচ্ছে ভিউটা। হ্যাঁ চারিদিকের ভিউটা খুব সুন্দর লাগবে, সেই জন্য তিনতলার ছাদে এখান উঠছি। থেকে আবার নিচের ছাদটা দেখতে আরো সুন্দর। আরও সুন্দর লাগবে। এই এটা কী রে? এটা কারোর ছাদ নাকি? হ্যাঁ, এটা কারোর বাড়ি ছাদ, কি সুন্দর করে করেছে ছাদটা। এই হচ্ছে তিনতলার ছাদ। এখানেও দেখছি টুকটাক টুকটাক গাছ আছে, আর বসার জন্য, মানে গরমকালে বসার জন্য এখানেও দেখি খুব সুন্দর লাগবে। বা এখানেও তো এই ফুল গাছ করে রেখেছিস। এটা আমি লাগিয়েছি। এই দেখো স্কুল থেকে আনা। দাঁড়া একটা একটা করে দেখাই। চারিদিকে বাড়িঘরও খুব সুন্দর, পাবো অনেকেই দেখছি অনেক গাছ ফাছ করেছে। গাছ তো আর এটা লাগানো, হচ্ছে আমার খরগোশের ঘাস আমি লাগিয়েছি। খরগোশের ঘাস, খরগোশকে ঘাস খেতে দেয় সেই জন্য খরগোশের ঘাস লাগিয়েছে। ওপরে উঠে খরগোশের জন্য এখন ঘাস পাড়ছে। খরগোশটাকে আমরা একটু আগে দেখে আসলাম। আর চারিদিকটা খুব সুন্দর, বসার জায়গা আছে। মানে যদি খুব গরমকালটা এখানে যদি আসা যায়, তাহলে বসলে পরে খুব সুন্দর লাগবে। এই যে প্রচুর গাছগাছালি ভর্তি, যত গাছ হবে ততই তো ভালো। প্রকৃতির সঙ্গে থাকাটা দরকার আছে, আর প্রকৃতিকেও দরকার আছে, নাহলে পুরো বায়ুমণ্ডল তো কীভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই যে গাছগাছালিগুলো আমি দেখতে দেখতে উপরে উঠেছিলাম। তো এই যে আমি হচ্ছে খরগোশের জন্য নিয়েছে, হ্যাঁ অবশ্যই খরগোশের জন্য নিয়েছে। কোন গাছটা তুই বলছিলিস এনেছিস? আমার এটা স্কুল থেকে আনা গাছ। আচ্ছা স্কুল থেকে মানে আনা গাছ। গাছের একজন মানে মালি সে সব কেটে ফেলে দিচ্ছিল, তো আমি বললাম যে আমি নিয়ে যাব। তো এটা এখানে এনে আমি লাগিয়ে দিয়েছি, তো তারপরে সুন্দর বেশ গাছ হয়ে সুন্দর গেছে। হয়েছে। আচ্ছা এই গাছটার কি ডাল লাগালে হয়ে যায়? যদি ডাল আছে নাকি দেখ না। এটা নিচের গাছটি। হ্যাঁ নিচের গাছটা ডাল লাগালে হয়, যদি ডাল আছে কিনা দেখ না, একটা দিয়ে এই না আমাকে। গাছটা নেবে? হ্যাঁ দে একটা, আমিও নেওয়ার চেষ্টা করছি। এই গাছ সেম গাছ? এটা কোন গাছ? এটা তো ওই এটা গাছটা ওই গাছটা। না। আমি যদি এই গাছের ডাল কোথা থেকে পাবো? এই গাছের ডাল আমি কেটে দিচ্ছি। দে না একটু, নিয়ে যাচ্ছি দুই একটা যদি পারি। এই ডালটা লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে? বাহ, জলে রেখে দেবে 2-3 দিন। এই যে আমি ডাল নিলাম,
খুব জলে কি করব? 2-3 দিন রেখে দিন, রেখে তারপরে? ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে থ্যাংক ইউ নিচের থ্যাংক ইউ। কষটা বেরোবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই ব্যাগটা নিয়ে নে একটু। এই আমরা এখন প্রচণ্ড রোদ, রোদ শুরু হয়ে গেছে, যদিও সকালের রোদ এটা এখনও। তো যাই হোক, এই গাছের সমস্ত দেখালাম, প্রকৃতি দেখাচ্ছি, চারিদিকটা দেখাচ্ছি। অঞ্জলিদির বাড়িটা ভীষণ করে সুন্দর সাজানো, অনেক দিন ধরে। আরেকটা ওপরটার থেকে দেখাও, হ্যাঁ ওপরটার দিকে পুরো ছাদটা। দেখানো হয়ে গেছে, এটা একটু বন্ধ করতো। অঞ্জলিদির ঘরে এসেছি, চা বানিয়ে দিয়েছে, চা খাচ্ছি। এই অঞ্জলিদি চা খাচ্ছে, আর আমার চাটা এখানে রাখা রয়েছে, তাই চা এখন খাবো, খেয়ে নিই। তারপরে আরও কিছু রহস্য আছে আজকে। মেন অঞ্জলিদির বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য একটা রহস্য, একটা জিনিস এক্সপ্লোর করব। সেই এক্সপ্লোরিংটা আমি কিছুক্ষণ পরে দেখাচ্ছি। এখন রাখি তাহলে, একটু চাটা খেয়ে নিই। ঘরে চা খাওয়া হয়ে গেল, এবার অঞ্জলিদি ঘরে মা বর্তমান আছেন। অঞ্জলিদির ঘরে না, এটা মায়ের ঘর। মায়ের ঘর, বাড়ি। মায়ের ঘর। অঞ্জলিদি বলো, তোমার কোন মা আছেন এখানে? আমার তো 33 কোটি দেবতা, হ্যাঁ, কিন্তু তার কালী মা আছেন মধ্যে তার মধ্যে মা, মানে মা কালী আমি বলি না কখনো, হ্যাঁ। আমি মাই বলি, এবং আমাদের প্রত্যেকেই তাই। কালী রূপে যে মা আছে, হ্যাঁ, আমরা কালী দেখি। রূপে যে মা আছেন উনিই আমাদের মা। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আমরা একটু দেখে নিচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ, মায়ের রুমটা দেখে নিচ্ছি। এই যে অঞ্জলির ঘর, পুজোর ঘর, এখানে মা বর্তমান আছেন। মা গো, আমি আসি ভেতরে। এই যে মা, খুব জাগ্রত, খুব বড় করে পুজো হয় অঞ্জলিদের ঘরে। গোপালকে দেখো, সব দেখাচ্ছি, দাঁড়াও আগে ঠাকুর যা যা আছে। গোপাল কোথায় আছেন বলো? এই যে এটা হচ্ছে আমার ভাই, আমি রাখিও বাঁধি। রাখিও বাঁধে, এই যে রাখিও বাঁধে গোপাল, বাল গোপাল। এখনো পর্যন্ত পুজো হয়নি, তাই জন্য ঠিক ফুল দিয়ে সাজানো নেই। পুজো হলে ফুল দিয়ে সাজানো হবে। তো জয় মা, মাকে আশীর্বাদ করো, সবার মঙ্গল করো, সবাই যেন ভালো থাকে সেটা বলো। সুন্দর করে সাজানো। আমি এবার রাখি। আমরা আরেকটা ঘরে যাচ্ছি, এই অঞ্জলিদির বাড়ি। অঞ্জলিদির বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে আসলাম, এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। এবার এই দিকে যাচ্ছে, অঞ্জলিদির ঘর আছে পাশে, বিশাল বাড়ি বাবা। এখানে একটু সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে, এই সুন্দর করে বাড়িটা খুব সুন্দর ডিজাইনিং করা। এখানে একটু সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে, যেটা এক্সপ্লোর করার জন্য আমার মেনলি আসা, সেটা এক্সপ্লোর করতে যাবো। এখানে জুতোটা ছাড়বো। সকালের চিন্তায় আমি ঠাম্মির সঙ্গে ঘরদোর সব মুছেছি। ঠাম্মির ঘরদোর সকালবেলা সব মুছেছে, কালকে আমি মুছেছি। কালকে আবার তার তোমার ঈশ্বরের জায়গা না? হ্যাঁ, আর এ করো, লাইটটা জ্বালাও। এটা তো আমার ঈশ্বরের জায়গা। এই যে এটা স্পেশাল ঘর। কি ঘর একটু এবার এই বলবে, এখানে চেয়ার টেয়ার পাতা আছে, অঞ্জলি দিয়ে বলবে এই ঘরটা কিসের জন্য স্পেশাল, কিসের জন্য বিখ্যাত। বা সুন্দর একটা হ্যাঁ, আগে বসে বলো। রাধা গোবিন্দ আছে। সেজন্য বিখ্যাত, ওনারা সব কিসের জন্য বিখ্যাত এই ঘরটা বলো। আচ্ছা, এইটা কি একই ভিডিও করবি নাকি? একটু সরাও, পাটা সরাও, পা সরাও, আলাদা একটু সরে যা, একটু সরে যা। এই যে মেশিনটা, এই মেশিনটা এক্সপ্লোর করার জন্য আমি শুনেছি অঞ্জলিদের কাছে এসছে মেশিনটা, এটা এক্সপ্লোর করার জন্যই আমার আশা। সমস্ত টক্সিন বেরিয়ে যাবে, দেখতে সেটা পরে বলছি, দাঁড়াও আমি দেখিয়ে নিই, তোমাকে জিজ্ঞেস করবো। এই মেশিনটা মেশিনটা দেখো আগে, যে পুরো সাদা। হ্যাঁ বলো মেশিনটা দেখে নাও, পুরো সাদা। হ্যাঁ, এই যে মেশিনটা, এই মেশিনটা কি কাজ আমি আস্তে আস্তে মেশিনটা আবার দেখাবো, আগে অঞ্জলির সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। এই মেশিনটা আমি মেনলি এক্সপ্লোর করার উদ্দেশ্য যেটা, সেটার জন্য এই ঘরটায় আসা। এটা বাইরের একটা সাইডে একটা রুম অঞ্জলিজি, যেখানে অঞ্জলিজি বলছে আমার ভগবান আছে। তো ভগবান মানে কি? ভগবান মানে আমরা যা কিছুকে বিশ্বাস করি, যা কিছু নিয়ে কাজ করি, আর যা কিছু আমাদের কিছু দেয়, আমাদের কিছু দেয়, আমাদের জীবনে কিছু দেয়, তাই হচ্ছে ভগবান। আর এখানে কি এক্সপ্লোর করছি, অঞ্জলিদের মুখ থেকে আমরা এটা শুনবো। অঞ্জলি, তুমি একটু বলো তোমার মেশিন সম্বন্ধে। হ্যাঁ, আমার মেশিনটা হলো অ্যাকচুয়ালি এটা হলো ফুট মাসাজ মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা, এর যা কাজ, এটা অ্যাকুপ্রেশার। আচ্ছা আচ্ছা। তুমি অ্যাকুপ্রেশার নিয়ে পড়াশোনা করেছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, কতদিনের কোর্স করেছো? আমি অনেক দিনের কোর্স করেছি। অঞ্জলি, তুমি কোথায় থাকো এটা আগে বলো। বারাসাতে, আমি বারাসাত নবপল্লীতে থাকি, আরিফবাড়ি। আরিফবাড়ি, বারাসাত আরিফবাড়িতে অঞ্জলিদির বাড়ি।
তাহলে কি কেউ যদি আকুপ্রেশার করতে চাও তাহলে অঞ্জলিদির নাম্বারটা আমি সব দিয়ে দেবো, আর একটা ব্লগও হবে, তখনও জানানো হবে। কেউ যে কেউ চাইলে এখানে আসতে পারে। আমি রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার, আমি রেইকিও শেখাই। আচ্ছা, এবং এই যে মানুষকে সুস্থ করার যে পদ্ধতিগুলো হ্যাঁ, সেগুলো আমি শিখেছি। আপনারা আসুন একদিনের জন্য। তুমি রেইকি পড়াও তাই তো? রেইকি মাস্টার, আমি রেইকি শেখাই, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার। গ্র্যান্ড মাস্টার, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার মানে সেইভাবে পড়াশোনা করেই কিন্তু রেইকিটা। আমার খুব ভালো লাগে কি বলো তো, অঞ্জলিদিকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। ভালো লাগে কি জানো, অঞ্জলিদি খুব এনার্জেটিক। আর একটা মানুষের মধ্যে থাকে না, বয়স হয়ে গেছে, বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে, তার নাতিপুতি হয়ে গেছে, এখন আমরা কী করবো, টিভি সিরিয়াল দেখবো আর পাশের বাড়ি পরনিন্দা পরচর্চা করবো, এইটাই তো থাকে। কিন্তু অঞ্জলিদিকে আমি কখনো সেটা দেখি না। অঞ্জলি সবসময় কর্মঠ, কিছু না কিছু করে গেছে, আর যেটা আমার কাছে খুব ইন্সপায়ার করে। আমিও যেমন ওরকম টাইপের কিছু কাজ করার মধ্যে থাকি, অঞ্জলিদিও ঠিক ওই রকম টাইপের। এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তবে শুনেছি অঞ্জলিদি একটা খুব সুন্দর মেশিন কিনেছে, অঞ্জলিদি রেইকি শিখছে অনেক থেকে জানি, আর শিখে কমপ্লিট আমি 13 সাল থেকে শিখেছি। হ্যাঁ, তাই সেই জন্য আমি ভাবি কি যাই, আজকে আমার এক্সপ্লোর থাকবে, আজকের দিন এক্সপ্লোর থাকবে অঞ্জলিদির রেইকি মাস্টারের কাহানি, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টারের কাহানি। তো অঞ্জলিদি থাকে বারাসাত, আরিফ বাড়ি। তোমাদের এটা পিনকোড কত? 126, কলকাতা 126। আর অঞ্জলিদি এটা শেখার পরে অঞ্জলিদি একটা ব্রত নিয়েছে যে মানুষকে সুস্থ করবে। মানুষকে সুস্থ করার জন্য অঞ্জলিদি মেশিনটা অনেক দাম দিয়ে বাড়ি থেকে আনিয়েছিল না? হ্যাঁ, বাইরে থেকে আনিয়েছে প্রচুর দাম দিয়ে। মানুষ যাতে এখানে উপকারটা পায়, দেখো সুস্থ হতে সবাই চায়, আর ঘরে ঘরে বিনা ওষুধে, আর ঘরে ঘরে রোগের কোনো ইয়ত্তা নেই, আর ওষুধ খেয়েই লোকে সুস্থ হচ্ছে। তো আমরা চাইছি ওষুধ না খেয়ে যদি অঞ্জলিদির মতো কোনো একজনের কাছে এসে আমাদের সুস্থ হয়ে যেতে পারি, তার মতো আর কী আছে। তো অঞ্জলিদি একটু দেখাবে কি আজকে কিছু কীভাবে? দেখাও যে কি বেরোচ্ছে, দেখাও। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একটু অন্যদিকে করি চ্যানেলটা। আচ্ছা, ও এইখানে বসেছে, আর এখানে 5 মিনিট পাটা দিলে গোড়ালি দিয়ে অনেক নাকি নোংরা বেরোবে। এইটার জন্য টক্সিন, শরীরের টক্সিনটা বেরোবে। এইটা হচ্ছে মেশিনটার কাজ। এই নিয়েও আজ 3 দিন করছে, তাতেই কত টক্সিন বেরিয়ে গেল। আচ্ছা, কি করে বুঝবে টক্সিনটা যে বেরিয়েছে? এই যে কালো দেখো। ও আচ্ছা, মানে এটা যখন আর কি সাদা ছিল, পরিষ্কার সাদা ছিল। থাকে, আর যখন আর কি আচ্ছা, এটা পা কিন্তু দিয়ে ঘুরছে, এই দেখো এটা কিন্তু ঘুরছে, পা দিয়ে থাকে, তখন হচ্ছে কালো হয়ে গেলে মানে তোমার টক্সিনটা বের হচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখো এটা কিন্তু ঘুরছে, মেশিনটা কিন্তু ঘুরছে। এটা যখন 5 মিনিট হয়ে যাবে সেটা আবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 5 মিনিট ক্লকওয়াইজ, আবার আচ্ছা 5 মিনিট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আচ্ছা, তাতে পায়ের টক্সিনগুলো সব বেরিয়ে যায়। আমরা সবাই জানি আমাদের পাকে কিন্তু সেকেন্ড হার্ট বলা হয়। হ্যাঁ, সেকেন্ড হার্ট, পায়ের তলা আর আমাদের হার্টের এবং শরীরের। এটা তোমার পায়ের তলায় এ বাবা, দেখো কত টক্সিন বেরোলো। বা আমি তো না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না, ওর পা তো পুরো পরিষ্কার ছিল। এটা কালো হয়ে যাবে। আর আমরা আমাদের পায়ের সাথে শরীরের মাথা থেকে সমস্ত কিছু যোগাযোগ আছে পায়ের সাথে। পাকে সেকেন্ড হার্ট বলা হয়। তো যদি আমরা পাটায় টক্সিন বার করে দিতে পারি, পায়ের ছেদ আছে তো ছোটো ছোটো, যেখান থেকে টক্সিনটাকে বার করে দিই। টক্সিন কাকে বলে? আমাদের শরীরে দূষিত যে অংশগুলো, মানে যা পদার্থগুলো আছে সেটাকে টক্সিন বলে। আমরা অনবরত যা কিছু খাওয়া দাওয়া করছি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, জল খাচ্ছি, খাবার খাচ্ছি, সব কিছুর মধ্যে প্রচুর টক্সিন খাবার সাথে সাথে সেটা ঢুকছে শরীরের ভেতরে। এবং সেই ঢোকাতে কি হচ্ছে, আমাদের শরীরের টক্সিনগুলো কিন্তু বেরোতে পারে না। বেরোতে না পারার জন্য কি আর শরীরে যত রোগ, এই টক্সিন থেকেই রোগটা হয়। তো সেই কারণে টক্সিন বার করাটা খুব জরুরি। কিছু কিছু টক্সিন বেরোয়, কিছু কিছু ফুড নিউট্রিশন মেডিসিনের মারফতে বেরোয়, কিন্তু সবটা বেরোয় না। এই টক্সিনগুলো আমাদের যে পেট আছে, পেটে যে আমাদের যে নাড়িভুড়ি বলি আমরা, তার মধ্যে কিন্তু গায়ে আটকে থাকে। তো এখন এটাও 5 মিনিট ধরে করছে, কমপ্লিট কতক্ষণে কমপ্লিট হবে? আমি এটা হচ্ছে 10 মিনিটে কমপ্লিট হবে। 10 মিনিটে কমপ্লিট, 10 মিনিট হয়েছে। এই যে পা দেখিয়েছে, ও আমাকে দেখিয়েছে, পা প্রচণ্ড কালো হয়ে এটা গেছে। হচ্ছে এবারে অ্যান্টি এবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে। ও রাখলে নিজে থেকেই ঘুরতে থাকবে? হ্যাঁ, নিজে থেকেই। ও আচ্ছা, যে সরিয়ে নেবে থেমে যাবে, আর যখন রাখবে তখন নিজে থেকেই ঘুরবে। তো না, 5 মিনিট পরে থামবে। আচ্ছা আচ্ছা, 5 মিনিট পরে ফার্স্টে 10 মিনিটসের এটা টাইমার সেট করা আছে। টাইম দেওয়া রয়েছে। 10 মিনিটসের টাইমার সেট করা আছে, 5 মিনিটস আফটার ইট উইল চেক ইট। আচ্ছা, মানে 5 মিনিট হচ্ছে ক্লকওয়াইজ ঘুরবে আর 5 মিনিট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে। ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, ওকে, এটা স্টপ হয়ে যাবে। নিজে থেকে স্টপ হয়ে যাবে। নিজে থেকে স্টপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে ওরকমভাবে টাইমটা সেট করে দেওয়া আছে। তো তারপরে আবার যখন হবে 5
যেই আসবে তখন ওকে পাটা রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এটা আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ব্যাস, ব্যাস, আসবে। ব্যাস। আর আচ্ছা কিচ্ছু আচ্ছা বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি। আর কিচ্ছু বলতে হবে না, বলো যে তেল এখানে তুমি দিচ্ছি। কি দিচ্ছ? তেল, সর্ষের তেল, নারকেল তেল, দুটো দিয়েই হয় এটা। ও আচ্ছা, সর্ষের তেল বা নারকেল তেল এর মধ্যে দিতে হয়। আচ্ছা, এই সর্ষের তেল বা নারকেল তেলটা কেন দিচ্ছ? এটা ইজি হয় এবং আগেকার দিনে হুম। আগেকার দিনে বলছি, দূরে দূরে থাকো, আমি দেখাচ্ছি আগেকার তোমাকে। দিনে মুনি ঋষিরা মানে এগুলোই করতেন যে কাঁসার বাটি দিয়ে হুম। তেল মাখিয়ে, সর্ষের তেল মাখিয়ে হুম। সেটা পায়ে মানে ঘষতো। আচ্ছা, ঘষার আচ্ছা। পরে টক্সিন বেরোতো। আচ্ছা, এখন তো সেটা আর নেই। হুম। ওই জন্য একটা উন্নত পদ্ধতি এসছে, হুম। যেটা কাঁসার থালাতেই হুম। এটা এই হচ্ছে। এইভাবে তৈরি হ্যাঁ, করে এইভাবে পাঠান toxinটা বিক্রি হয়, যে হ্যাঁ, যেটা আমাদের বসে বসে আপনা আপনি কাজটা হয়ে যায়। একদম, একদম, আমাদের একদম। কারোর তো আর সেই সময়টা নেই হ্যাঁ। যে কেউ করবে, কেউ করবে, কেউ এটা কাউকে নিজেরা করে দিতে করবে হবে। বা কেউ হ্যাঁ, করবে, সময়টা নেই। দেখাবে, তুমি উঠে যাবে তারপরে দেখাবে এটা পুরো কালো হয়ে আছে। কি বেরোচ্ছে, শুধু একবার দেখাবে। বাহ, আমিও ভাবছি যে এবং ওটা বলে দেবে অঞ্জলি দিয়ে এটা তো প্রফেশন হিসেবে নিয়েছে, ব্রত নিয়েছে যে মানুষকে সুস্থ করেই ছাড়বে এবং স্বল্প পয়সা স্বল্প পয়সা। এটা যদি কেউ একদিন করে করতে চায় তাহলে 50 টাকা লাগবে, আর যদি সে 7 দিন করে তাহলে একদিন ফ্রি আছে। এটা একটা অঞ্জলিদি অফার দিয়েছে যে এক মানুষ যদি একটু অফার পায় তো খুশি হয় না, সেই কারণে 7 দিন করলে একদিন ফ্রি, আর একদিনের টাকা হচ্ছে 50 টাকা। খুবই কম টাকা, কোনো অ্যাডভান্স নেই। কোনো অ্যাডভান্স নেই, কোনো এন্ট্রি ফিও নেই। যখন তুমি আসবে তখন 50 টাকা দিয়ে করতে পারবে, আগে এসে জমা দিতে হবে, তারপরে তুমি স্টার্ট করবে। আর তুমি নিজেই ফিল করবে 7 দিনের মধ্যে, একদিনেই ফিল করতে থাকবে যে তুমি কতটা হালকা অনুভব করছো, বা তোমার শরীরে যে রোগগুলো হয়েছে সেই রোগগুলো আস্তে আস্তে কতটা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে, এটা তুমি নিজেই ফিল করতে পারবে। আমি অঞ্জলিদের কাছে অনেক কিছু শুনেছি, তো আমি নিজেও এটা করবো ঠিক করেছি। আজকে হয়তো হবে না, কিন্তু আমি আরেকদিন করবো বা স্টার্ট করবো ঠিক করেছি। তো আজকে যেহেতু ব্লগটা বানাচ্ছি, তো আজকে অন্য একটা কাজের চাপও আছে, সকাল সকাল বেরিয়ে এসেছি, কাজের বউ আসেনি তার মধ্যে আবার, যাকে আমি ভাবছি 7 দিনের একটা কোর্স অঞ্জলির কাছে করবো এবং একদিন ফ্রি পাবো, ওটার জন্য আরও বেশি করবো। তো আমি খুব খুশি এই জিনিসটা দেখতে কোমর পেয়ে। ব্যথা থেকে শুরু করে, হ্যাঁ, কোমর ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা, আচ্ছা। ঘাড়ে ব্যথা, যেটা মেয়েদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এবং মানে এর থেকে যে আপনি কত উপকার পাবেন আপনি নিজেই ভাবতে পারবেন না। আপনি অন্তত 2 দিন করে দেখুন, তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন। আমার খুব ভালো লাগছে এটা, এই জন্য আমার আজকে আমি যখন অঞ্জলি দিদির কাছে শুনেছি, অঞ্জলি দিয়ে মেশিনটা কিনেছে এবং অঞ্জলি দিয়ে এটা কাজ করছে, এটা নিয়ে কাজ করছে, এবং হ্যাঁ, অনেক দূর দূর এবং থেকে আমাদের লোক আসছে। বারাসাত বা বারাসাতের আশেপাশের লোকেরা, কলকাতার থেকে লোক আসছে, যাদবপুর, আচ্ছা আচ্ছা, গার্ডেন, কলকাতা থেকে যাদবপুর থেকে লোক পর্যন্ত আসছে, পিকনিক গার্ডেন থেকে লোক আসছে, পিকনিক গাড়ি থেকেও লোক আসছে, বোঝো অবস্থা। তাহলে কতটা এফেক্টিভ হলে মানুষ ওখান থেকে আসে, তাই না? তো আমি সবাইকে জানাচ্ছি যে বারাসাত আরিফ বাড়ি একদম রোডের কাছাকাছি অঞ্জলিদির বাড়ি। আমি অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস সব একটু বাদেই বলে দিচ্ছি, ফোন নাম্বারও দিয়ে দেবো, তোমরা এসে অঞ্জলিদির সঙ্গে যোগাযোগ করো। এই দেখো মেশিনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, 10 মিনিট বাকি। ওর বাবারের পায়ের তলাটা দেখাতো তো, 10 মিনিট। উড়িয়া বাবা কত টক্সিন বেরোলো দেখো। এই যে বাচ্চা মেয়ে। একটা বাচ্চা মেয়ে, ও তো বেশি, কোন ক্লাসে পড়িস জানো তুই? আমি ক্লাস 6-এ পড়ি। ক্লাস 6-এ পড়ে। একটা বাচ্চা মেয়ের তার পা থেকে টক্সিন বেরোলো দেখো, পরিষ্কার ছিল এটা, একদম এখান কালচে থেকে পুরো গলে গলে নিচে এই যে গলে গলে নিচে পড়ছে নোংরাগুলো। কি মানে আমাদের শরীরে কি থাকে তাহলে দেখো, আমাদের শরীরে কি থাকে। পাটা কষ্টের উপরে দিয়ে এটার উপর দেবে না, এটার উপর দেবে না। দেখেছিস মুছে নেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুছে নাও মুছে নাও, দেখেছি কি প্রচণ্ড পরিমাণে টক্সিন বেরোলো, সত্যি কথা। তোমাদের সবাইকেই জানাচ্ছি অবশ্যই করে যার যা কিছু প্রবলেম আছে, সমস্ত কিছু প্রবলেম না থাকলেও আসবে, কেন কি আমরা সবাই জানি যে আমাদের প্রবলেম কিন্তু যে কোনো সময় শুরু হতে পারে। তা আমরা যদি আগে থেকে হ্যাঁ না, আমরা যদি আগে থেকে সেই প্রবলেমটা সলভ করার রাস্তা পেয়ে যাই, তাহলে তো আমরা কি করব, আগে থেকে যদি সলভ করার রাস্তাটা পেয়ে যাই তাহলে আমরা আগে থেকেই সেটা প্রিকশন নেব। এইটা হচ্ছে সেইটাই যে প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টক্সিন থাকে এবং টক্সিনের জন্যই যত রোগ হয়। এই রোগগুলো থেকে নির্মূল হওয়ার জন্য আমাদের এরকম একটা প্রক্রিয়ার সাথে অবশ্যই যুক্ত হওয়া উচিত, যেখান থেকে তোমার শরীরের টক্সিনটা বেরোবে। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলেছি, পা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হার্ট।
এই জন্য পাকে কি হয়, পা থেকে আমাদের পায়ে লাগলে দেবে মাথা পর্যন্ত জ্বলে, মাথা পর্যন্ত ব্যথা করে। এবং পুলিশরা দেখো না পায়ে মারে। হ্যাঁ, ওই পুলিশটা পায়ে মারে বলছে, মানে মাথা পর্যন্ত যন্ত্রণা করবে। এইবার পা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় বা পায়ে থেকে টক্সিন বার করা হয়, শরীরে তোমার একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে, মানে হালকা হয়ে যায়। এবং তুমি নিজেই বুঝবে যে অনেক রোগ তোমার শরীরে ছিল যেগুলো, সেগুলো আর নেই। এই পুরো রুমটা খালি, মানে অঞ্জলিদের এই রুমটা রাখাই রয়েছে যে এই কাজের জন্য, মানুষের সেবায়। যাতে মানুষ এসে বুঝতে পারে একটার পর একটা অঞ্জলি হচ্ছে। অঞ্জলিদির এই মানুষ যদি একটু বেশি বেড়ে যায় তখন অঞ্জলি আরেকটা মেশিন হ্যাঁ, কিনবে। অবশ্যই। হ্যাঁ, কেন কি একটাই মেশিনে কাজ হচ্ছে এখন, তো ফোন করে আসলে পরে অঞ্জলি টাইম কিরম থাকে তোমার, যে কোনো সময় আসতে পারে, যে কোনো সময় কোনো ব্যাপার না। যে কোনো সময় আসতে পারে। আমি তো free। তাও একটা টাইম সকাল কটা থেকে হ্যাঁ, বিকেল কটা পর্যন্ত? সকাল মোটামুটি 6:30 থেকে বিকেল রাত্রি 8টা পর্যন্ত। 6:30 থেকে 8টা অনেকটা টাইম, এর মধ্যে যে কোনো সময় আসতে পারবে। আর বারাসাত মধ্যমগ্রাম অধিবাসী এদেরকে জানাই, তোমরা অঞ্জলিদির এই যে এত সুন্দর একটা কাজ, যে কাজটাকে সাপোর্ট করো এবং তোমরা নিজেরা সুস্থ হও, সুস্থ হয়ে মানে এই যে সুস্থ হওয়ার জন্য অঞ্জলির যে প্রক্রিয়াটা, এইটাকে সাপোর্ট করো। এবং আমি মেনলি হচ্ছে সুস্থ, নিজেদের সুস্থ হওয়ার জন্যই এসো। আমি বলেই দিলাম আগে 50 টাকা লাগবে, বেশি না, 7 দিন হলেই একদিন। অঞ্জলিদি আমাকে বলছে তুই বসে, অন্যদিন করবো। তো অঞ্জলিদি আজকে বলছে তুই একটু ট্রাই করে দেখ তোর কীরকম করে টক্সিন বেরোয়। তো আমি বসছি এই জায়গাটা, আরে দেখে মেশিনটা দেখাচ্ছে একদম ঝকঝকে ঝকঝকে তকতকে করছে, দেখো পরিষ্কার করে দিয়েছে। ওইটা একটা কাঁসা দিয়ে তৈরি মেশিনটা, কাঁসা দিয়ে তৈরি মেশিনটা, দেখো ঝকঝকে করছে। এটা তো ওই লালের রিফ্লেকশনটা পড়ছে, লালে ঝকঝকে করছে। এর মধ্যে অঞ্জলিদি আমাকে বললো পা দিতে, আমি এখন পা দিয়ে বসবো, দেখি কতটা টক্সিন আমার শরীর থেকে বেরোয়। অঞ্জলিদি বলে একবার ট্রাই করে দেখ কেমন থাকে। আমি তাহলে ট্রাই করছি। ওরে বাবা, এই যে আমার পা এখানে দিলাম, ওরে বাবারে সুরসুরি লাগছে তো, এই যে সুরসুরি লাগছে পায়ে। দেখা যাক পাটা কতটা কি হয়। সুরসুরি লাগছে প্রচণ্ড। অঞ্জলিদি অল্প একটু তেল দিয়েছে, এরকমই রেখে দেবো পাটা। হ্যাঁ, পাটা ওইভাবেই যায়। আচ্ছা, পা তো বেশি একটা দেখাচ্ছি না নিজের পা, বলছি যে আমি বসে পড়েছি অলরেডি, আর আমার টক্সিন বেরোনো শুরু হয়ে গেছে, আর অল্প অল্প বেরোচ্ছে। তো দেখা যাক কি হয়। আমি তো ফাইনাল 10 মিনিট সময় লাগে। 10 মিনিট সময় লাগবে। 10 মিনিট আমি বসেছি, এই আমার চেয়ারে বসেছি, আর এই অঞ্জলিদি বসে আমাকে ট্রেনিংটা দিচ্ছে যে তুই একটা দিন অন্তত কর। আমি যদিও ভাবছিলাম যে অন্যদিন করবো, কিন্তু অঞ্জলিদি বললো একদিন ট্রাই করে দেখ। তো আমি একটু ট্রাই করে দেখছি। বারাসাতবাসী, মধ্যমগ্রামবাসী বা তার আশেপাশের লোকেদের একটা সুখবর, যে এত সুন্দর একটা ব্যাপার এখানে অঞ্জলিদি ঘটিয়ে ফেলেছে, যেটা একটা অভিনব, ওটা অভিনব। হ্যাঁ, এটা অভিনব ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলেছে অঞ্জলিদি। তো এটা আমার সত্যি কথা, আমি জানতাম না, এটা অঞ্জলিদির কাছে কেটেই জেনি। আমি অঞ্জলির সাথে পাউচকো হ্যাঁ, এটার সাথে মিশিয়ে ও আচ্ছা। এইবার পাটা আমাকে বললো, উঁচুটার মধ্যে পা দিলাম, আমি উঁচুর মধ্যে দিয়ে পাটা এখানে রাখা হয়েছে। তো অভিনব একটা ব্যাপার সত্যি কথাই। আর অঞ্জলিদিকে তো ধন্যবাদ দিচ্ছি, কেন কি যে যেটা এক্সপ্লোর করে, যে যেটা নিয়ে কাজ করে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না বা ভাবে না, সেরকম একটা ব্যাপার অঞ্জলিদি ভেবেছে। তা এটা একটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এবং এটা আমার কাছে একটা সাধনা। আচ্ছা, অঞ্জলি, এটা আমার কাছে একটা যে কোনো কাজ যদি সাধনা হয় তাহলে, বা সেটা পুজোর মতো হয়, তাহলে কি হয় জানো, সেটাতে মানে ফল পাওয়া যায়। মানে সাধনা মানে কি ভগবান আর কি, তো সেটাতে ফল পাওয়া যায় যে কোনো, এটা তো মানুষের সেবা।